ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। ICMR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 28% ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਿਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ HK ਬਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ICMR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 28% ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਗਲੋਬਲੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? देखो तुसी बिल्कुल ठीक किया कि दिल दी बीमारियां वध रही हैं तो उस करके डैथ भी ज़्यादा होंदियां 27% के करीब तुसी दसिया। बीमारियां डिफरेंट तरीके दी हैगियां। दिल दी नाड़ियां दी बीमारी होंदी है, दिल दे वैल्व दी प्रॉब्लम होंदी है, हार्ट मसल दी प्रॉब्लम होंदी है जिन्होंने असीं कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इन्हां सारियां दे बारे च असीं एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की पिछले 2 दिनों जिथे अंतरराष्ट्रीय बड़े बड़े माहिर डॉक्टर आए सीगे। हिंदुस्तान के भी बड़े अच्छे डॉक्टर सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री तो आए। तो उन्होंने ये बारे डेलीब्रेशन की कि जड़ियाँ अजकल नवीं तकनीक आ रही हैं उस तरीके नाल असी अपने मरीज़ों का इलाज किस तरह कर सकते हैं ताकि उन्होंने बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो मिले। उस करके वैल का इलाज करन दा, दिल दी नाड़ियां दा, कंप्लीकेटेड दिल दी नाड़ियां दा इलाज करन दा या एंडोवास्कुलर बीमारियों का इलाज करने का उन्होंने सारे दे बारे डिस्कशन की गई। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि बेसिकली इन्हें जो सारिया लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी होंगी। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ प्रिवेंशन जी है वो बेस्ट होंगी है क्योंकि बीमारी एक बारी हो जाए तो वो इलाज तो करना ही पैंदा, बट प्रिवेंशन सब तो बेटर है। तो प्रिवेंशन पर भी डिस्कशन हुई कि किस तरह से लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं। बट जी नवीं तकनीक आई है जिस तरह असी समझते हैं प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी है कि जिन लोगों का हार्ट मसल बहुत कमज़ोर हो चुका, पहले हार्ट अटैक मल्टीपल हो गए है या पहले बाईपास काफ़ी साल पहले होया सीगा या पहले मल्टीपल एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उन हार्ट मसल बड़ा कमज़ोर हो गया है और उन्होंने भी एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है क्योंकि इंजाइना हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है या हार्ट अटैक करके कार्डियोजेनिक शॉक होया, शॉक ही चले गए। उन्होंने विच प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी की जाती है। प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी का मतलब है कि असी एक स्पैशल पंप यूज़ करते हैं ग्राइन तो लैके परकुटेनियस तरीके नाल, नॉन सर्जिकल तरीके नाल, ताकि एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर उन्हें इम्पैला कहते हैं ताकि एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर सेफ हो सके। तो वो बारे डिस्कशन हुई। कईयां दी नाड़ियां बड़ियां ज़्यादा कैल्सीफाइड होंदियां, मल्टीपल असी नवीं डिवाइसिस यूज़ करने पैंदियां, उन्होंने असी किस तरीके नाल इलाज कर सकते हैं। असी भी डिस्कस किया कि प्रोटेक्टेड तो होंदी है बट उन्होंने ज़्यादा मरीज़ों को असी प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए। वह मतलब है कि जिसलिए असी एंजियोप्लास्टी करते हैं तो इमेज गाइडेड करिए कि चाह OCT के अंडर करिए या आईवस इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड के अंडर करिए। उस करके सानू असी जड़ा दिल की बीमारी का ब्लॉकेज है उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके नाल समझ सकते हैं कि किस तरीके का ब्लॉकेज है ताकि वह इलाज भी अच्छे तरीके नाल कर सकते हैं, किहड़ा डिवाइस सानू यूज़ करना है। और जिसले असी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कर ली उसके बाद भी असी इमेज करके देखते हैं कि प्रोसीजर बिल्कुल ठीक होया तो ये लॉन्ग टर्म के अच्छे रिजल्ट लेंगे, कोई ऐसा सब ऑप्टीमल रिजल्ट नहीं रहा। तो एक तो दिल की नाड़ियों के बारे किया। दूसरा एओटिक वैल टावर जिन्हों कहते हैं ट्रांसकुटेनियस एओटिक वैल रिप्लेसमेंट, जिन बजुर्गों वैल सुकड़ गया, एओटिक वैल सुकड़ गया और उन्होंने सर्जिकल रिस्क ज़्यादा है और सिम्पटम्स हो जाते हैं तो उन्होंने असी टावर पिछले 15 साल तो किया जा रहा है नॉन सर्जिकल एओटिक वैल रिप्लेसमेंट। वो टेक्निक इंप्रूवमेंट हो गई है, नवे वैल आ गए है, डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव हो गया है, साड़ी अंडरस्टैंडिंग वो बारे हो गई है। सो पेशेंट के बारे किस तरह उन्होंने सेफली किया जाए वो बारे डिस्कशन की। डॉक्टर साहब, जिमें तुसी डाइस ते भी कहा कि हर कंट्री दे विच अलग अलग तरीके ने इलाज करन दे, पर इत्थे ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स हैगे ने या वक्-वक् तरीके दे सिम्पटम्स होर बीमारियां दे भी हुंदे ने। की साडे कोले इह तकनीक जिहड़ी हैगी है ओह लो कोस्ट ते अवेलेबल है इत्थे इंडिया दे विच या पॉसीबल है? हाँ देखो जिस तरह ट्रीटमेंट आती है ज़्यादा लोग बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स तो तकनीक जी है वो चीपर हो जाती है। आज तो कुछ साल पहले जब तकनीक आई तो उस वेले थोड़ी ज़्यादा महंगी सी, हुण आस्ता आस्ता चीप हो गई है। दूसरी गल असी ये कही सी कि डिफरेंट कंट्री जो इलाज है UK डिफरेंट तरीके का हेल्थ सर्विसिज है,
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਔਰ ਚੀਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਏ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਈ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕਾਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਡੇਟ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਬੜੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਲਮੋਸਟ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਸਟ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਸਟ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਏ, ਲੈਂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਏ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ NGO ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਕਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਥ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਡਾਈਟ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ, ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੋਏ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ। ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਂ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3-4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲੈਣ।
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਔਰ ਉਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦਾ। ਦੈਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ HK ਬਾਲੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ICMR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਤੋਂ 28% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।